صبح ناشتے کے بعد ماہی گیروں کے بھیس میں مختلف ٹولیوں کی شکل میں ہمیں اسی طرح واپس لایا گیا جس طرح ہمیں وہاں پہنچایا گیا تھا۔ ساحل سمندر سے ہی ہم ایک دوسرے سے علیحدہ ہو کر اپنے اپنے ٹھکانوں پر پہنچے تھے۔ اشوک پرانا کارکن ہونے کی وجہ سے خاصا محتاط ہو چکا تھا اور مجھ سے صرف مطلب ہی کی گفتگو کیا کرتا تھا۔ وہ تو اوپر کمرے میں چلا گیا، میں نے قریبی ہوٹل کا رخ کر لیا۔ اپنی تربیت کے مطابق ہوٹل میں ایک علیحدہ کیبن میں بیٹھا ہوا تھا۔ یہ دوسرے درجے کا معمولی سا ہوٹل تھا، لیکن یہاں زیادہ تر شرفا قسم کے لوگ ہی آیا کرتے تھے۔ ایک بیرے کو میں نے چائے لانے کے لیے کہا۔ چائے اور ایک بند لفافہ اکٹھے ہی مجھ تک پہنچے تھے۔ لفافے سے ایک چھوٹا سا رقعہ برآمد ہوا۔ یہ میرے دوستوں کی طرف سے میرے لیے نیا حکم تھا جس کی تعمیل مجھے آج ہی کرنی تھی۔ میں نے تمام مقامات اور ہدایات کو ذہن نشین کیا اور کاغذ کو لفافے سمیت تلف کر دیا۔ واپس اپنے کمرے میں پہنچ کر میں نے اشوک سے کہا کہ ایک واقف کار اچانک مل گیا ہے۔ اگر میں نے آج رات اس کے پاس قیام کرنے کی دعوت مسترد کر دی تو وہ خامخواہ شک میں پڑ جائے گا، اس لیے آج مجھے چھٹی پر ہی سمجھا جائے۔ اشوک نے حسب توقع مجھ سے یہ نہیں پوچھا کہ میں رات قیام کہاں کروں گا۔ وہ خود پنجابی تھا اور اسے علم تھا کہ بہت بڑی تعداد میں پنجابی کلکتے میں مختلف مقامات پر روزگار پر لگے ہوئے ہیں اور دوسرے صوبوں میں ایک واقف کار پنجابی کا دوسرے سے ملنا اس کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اگلے روز صبح ملاقات کا وعدہ کر کے میں وہاں سے روانہ ہو گیا۔ جانے سے قبل میں نے پرکاش کے نام یہاں سے موصول شدہ آرڈر اور حالات لکھ کر خط پوسٹ کر دیا، جس میں اسے کہہ دیا تھا کہ مال بذریعہ بلٹی بھیج دے، میں مقامی مارکیٹ میں دے کر پیسے وصول کر لوں گا اور واپس آ جاؤں گا۔ مجھے معلوم تھا کہ اس عمل میں کم از کم 10-15 دن لگیں گے اور اتنے عرصے کی مہلت ہی مجھے درکار تھی۔ پونم کو میں نے علیحدہ خط لکھا تھا جس میں بابو جی سے متعلق کی جانے والی جعلی کوششوں کی رویداد سنائی تھی، اس کی جدائی کا رونا اور جلدی واپسی کا وعدہ۔ جس شدت سے وہ میری منتظر تھی مجھے اس کا احساس تھا۔ میں نے اسے ماتا جی اور موسی جی کا دل بہلائے رکھنے کو خاص طور سے لکھا تھا کہ میری غیر موجودگی میں اسے گمسم رہ کر گھر والوں کو پریشانی میں مبتلا نہیں کرنا چاہیے۔ شام تک کا وقت میں نے اپنے ٹارگٹ سے متعلق مقامات کے تفصیلی مطالعے میں بسر کیا، فرار کے امکانات کا بھرپور جائزہ لیا اور رات کو قریباً 10 بجے میں ساحل سمندر کے نزدیک ایک مخصوص مقام پر دبکا آنے والے حالات کا منتظر تھا۔ میں نے سادہ لباس زیب تن کر رکھا تھا اور اندھیرے کا ایک حصہ دکھائی دے رہا تھا۔ ویسے بھی یہ ڈھلتے چاند کی رات تھی۔ سمندر میں بہت دور کہیں کہیں مختلف بحری جہازوں کی روشن بتیاں کسی تھال میں رکھے ننھے سے دیے کی مانند دکھائی دیتی تھیں۔ یہ علاقہ بندرگاہ سے کچھ زیادہ دور نہیں تھا اور کسی بھی وقت ساحلی محافظوں کے اس طرف آ نکلنے کے امکانات موجود تھے۔ ٹھاٹھے مارتے سمندر کی پرشور لہریں مجھ سے چند گز کے فاصلے پر ساحلوں سے سر پٹکتی جھاگ اڑاتی واپس اپنے پانیوں میں غرق ہو رہی تھی۔ میں لہروں پر نظریں جمائے بیٹھا تھا جہاں سے ہندوستان کا ماضی ابھرتا ڈوبتا اور میرے ذہن کو مختلف دھاروں پر بہاتا رہا۔ کبھی تو میرے تصور میں مسلمان مفتوحوں کے وہ بحری بیڑے آتے جو انہی سرکش موجوں کو چیرتے سمندری طوفان سے ٹکراتے، ہزاروں میل کا فاصلہ طے کر کے یہاں آئے اور برہمنوں کے غرور کو پاؤں تلے رونتے انہی ساحلوں سے آگے بڑھ کر سارے ہندوستان پر چھا گئے۔ ان کی شمشیر جہاں گیر کچھ اس انداز سے جہاں دار ہوئی کہ بت صنم خانوں میں سہم گئے۔ سمندروں کی لہروں نے ان کی عظمتوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ آہن پوش لشکریوں کے سیلاب ان کی مجاہدانہ یلغار سے یوں ڈر کر بھاگے جیسے سورج کی تیز شعاعیں اندھیروں کو چاٹ جاتی ہیں۔ بلند و بالا اور مضبوط قلعے ان کے جگر شگاف ناروں سے دہل گئے۔ نخوت اور غرور و تکبر کے بڑے بڑے لات و منات ان کے جذبوں کی شدت سے زمین بوس ہو گئے۔ انہوں نے مہا بھارت کا طلسم پاش پاش کر دیا اور کالی کے خونخوار پجاریوں کو وہ سبق سکھایا کہ ان کی جھوٹی تاریخ کو ان کے زوم سمیت غرق ہونا پڑا۔ تصویر کا اگلا رخ ابھرتا تو عیسائی راہبوں کے بحری جہاز کلکتہ کے پانیوں میں ابھرتے اور سفید چمڑی والے سیاہ دلوں کے مالک سوداگر نظر آئے جو تاجر بن کر آئے اور لٹیرے بن کر یہاں قابض ہو گئے۔ مسیحائی کے روپ میں انہوں نے ایسی نشتر زنی کی کہ تاریخ کے سینے میں سیاہ شگاف ڈال دیا۔ تیتو میر اور سراج الدولہ ایسے ہزاروں شہیدوں نے اپنے مقدس خون کا نذرانہ انہی ساحلوں کی نظر کیا تھا۔ اس دھرتی نے کتنے شہیدوں کا خون پیا اور پیاسی کی پیاسی ہی رہی۔ آج پھر چانکیہ کے خونخوار بھیڑیے انہی ساحلوں سے اٹھ کر پوربی پاکستان کی تقدس مآب دھرتی کا رخ کر رہے تھے۔ لہو کی چاٹ ان کو کشاں کشاں اس طرف بہائے لیے جا رہی تھی۔
करीबन 2 घंटे मुझे यहाँ होने को आए थे। मैं बार बार बेताबी से अपने हाथ पर बंधी घड़ी की सुइयों का जायजा लेता और 2 बार मेरी नजरें समंदर की पुरशोर लहरों पर मोहित हो गईं। 2 घंटे के सब्र आजमा इंतजार के बाद उम्मीद की किरण अंधेरे में उस टॉर्च की रोशनी बनकर उभरी जो एक स्टीमर से जो साहिल से आ लगा था चमकी थी। ये स्टीमर सिर्फ इस लिहाज से था कि उसमें एक इंजन फिट था, वरना तो कश्ती ही थी। और मेरे ख्याल के मुताबिक आने वालों ने उसका इंजन कुछ फासले पर बंद कर दिया था और वो उसे चप्पुओं और लहरों की मदद से यहाँ तक लाए थे। टॉर्च की सब्ज रोशनी 3 बार वक्फे वक्फे से जलकर बुझी थी। जवाब में मैं धड़कते दिल से अपनी जगह से बाहर निकला और साहिल पर पहुंचकर जवाब में वही सिग्नल दोहराया। सिग्नल मौसूल करते ही मैंने स्टीमर को किनारे की तरफ बढ़ते देखा। मैं वहीं साहिल समंदर पर जमीन से चिपका आने वाले वाकयात का मुंतजिर था। अंधेरे में एक साये को मैंने अपनी तरफ बढ़ते देखा। मेरे दाएं हाथ में पकड़े पिस्तौल के दस्ते पर मेरी गिरफ्त कुछ और मजबूत हो गई। नौवारिद ने ये एहसास होते ही कि वो मेरे करीब पहुंच चुका है, तेज सरगोशी में कोड वर्ड दोहराया। जवाब में मैंने भी जमीन से उठते हुए उसे मखसूस जवाब दिया। अब हम दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे, लेकिन मेरी तरह उसने भी अपना चेहरा कुछ इस तरह छुपा रखा था कि सिवाय हमारी आंखों या माथे के कुछ हिस्से के और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। एक मर्तबा फिर हमने कोड वर्ड्स का तबादला किया और मुतमईन होते ही आने वाले ने अपनी जैकेट में हाथ डालकर एक सरबमोहर लिफाफा मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने लिफाफा वसूल करते ही उसे अपनी जैकेट में महफूज किया। अभी बमुश्किल हमने ये अमल मुकम्मल किया था कि फजा में अचानक बोट्स के इंजनों की जोरदार आवाज गूंज उठी। उसके साथ ही समंदर में उस जगह से कुछ फासले पर खड़े जहाज की ओट से 2 तेज रफ्तार बोट्स बिजली की सी तेजी के साथ हमारी तरफ बढ़ती नजर आईं। मैंने अपने साथी की पीठ पर थपकी दी, खुदा हाफिज। उसने भी जवाब में वही अमल दोहराया, गुड लक। अभी बमुश्किल चंद गज ही भाग पाया था कि मेरे अकब में नेवी की गश्ती गन बोट पर नस्ब एम्पलीफायर से हॉल्ट की आवाज गूंजी। उसके साथ ही मेरे ताक़ुब में सर्च लाइट की तेज रोशनियां भी लपकी। हॉल्ट की गूंजदार आवाजों का गला फायरिंग की आवाज से टूटा। मेरे दोस्त शायद साहिल पर पोजीशन लेकर उन्हें आगे बढ़ने से रोक रहे थे। इस तरह असल में वो मुझे यहाँ से जाने का मौका दे रहे थे। फायरिंग की आवाज के साथ ही अगर मैं भागता भागता जमीन बोस न हो जाता तो गन बोट्स की ताकतवर मशीन गन्नों से मेरे ताक़ुब में आने वाली गोलियां मुझे चाट जाती। मैंने उन्हीं साहिलों में झाड़ियों में छलांग लगाई थी जिनमें कुछ देर पहले मैं छुपा था। अंधेरे में सुर्ख शोले एक कतार की सूरत में सर से कुछ ऊपर दाएं बाएं से गुजरते मुझे साफ दिखाई दे रहे थे। मेरा दिल अपनी तेज तरीन धड़कनों के साथ जाने कैसे अभी तक मेरे पहलू में मौजूद था। कानों में फायरिंग की जोरदार आवाजों से ज्यादा शू शू और शाएं शाएं गूंज रही थी जो उमूमन ऐसे माहौल में दिलो दिमाग को घेर लेती हैं। हथेलियां पसीने में भीग रही थीं, लेकिन ये सारी वक्ती कैफियत थी जो सिर्फ चंद लम्हों के लिए मुझ पर तारी हुई और जब चंद सेकंड बाद मेरा जहन बेदार हुआ तो सब कुछ खलाओं में खो गया। अब मैं था और मेरी जौलानियां, मेरी शरियानों में अंगारे तड़पने लगे। खतरे के एहसास ने सारी तवनाई मुज्तमा करके मुझ में समोदी थी। मेरी आंखें आग उगलने लगीं और जिस्म में ऐसी फुर्ती समा गई कि जैसी हमले के वक्त चीते में समा जाती हैं। झाड़ियों की ओट में लुढ़कता, करवटें बदलता, उठ उठ कर बैठता और बैठ बैठ कर उठता, मैं बमुश्किल 3-4 मिनट के बाद उनकी रेंज से निकल चुका था या कम से कम इस पोजीशन में आ गया था कि उठकर तेज रफ्तारी से भाग सकूं। और अगले चंद मिनटों में मैं दीवानावार अपने जहन में हिफ्ज शुदा एक समत का तयन करके भाग रहा था। इस असना में कुछ साए भी मुझे अपने दाएं बाएं भागते दिखाई दे रहे थे। ये वही दोस्त थे जो अपना स्टीमर पीछे छोड़ आए थे। मेरी समात भागते भागते एक जोरदार धमाके की आवाज से लर्जी और मैं लुढ़कियां खाकर गिर पड़ा। ये उस टाइम बम का करिश्मा था जो मेरे हमराहियों ने अपने स्टीमर में नस्ब कर रखा था। ऐसे टाइम बम घेरे में आ जाने की सूरत में स्मगलर अपनी लॉन्चों और स्टीमर से भागते भागते उनमें नस्ब कर दिया करते हैं ताकि बहरिया या पुलिस को उनके खिलाफ कोई शवाहिद हाथ ना आ सकें। इन लम्हों में जब कोई अचानक घेरे में आ जाए उमूमन हाथ पैर फूल जाते हैं और हर शख्स सिवाय अपनी जान बचाने के और किसी बात की फिक्र नहीं करता। ऐसे हालात में अपने हवास कायम रखना और बम नस्ब करना जान जोखों का काम है, लेकिन ऐसे जांबाजी के मुजाहिरे कलकत्ता के साहिलों पर स्मगलरों के हाथों अंजाम पा जाते हैं, जबकि मेरे साथी बहरहाल उनसे अफजल थे। मैं संभल कर उठा और दोबारा उसी समत में भागने लगा। जोरदार धमाके की आवाज ने मशीन गन्नों की चीखम धाड़ थोड़ी देर के लिए खामोश कर दी थी। इस मर्तबा जब दोबारा उन्होंने चिल्लाना शुरू किया तो उनकी आवाज में वो पहले वाला गैज़ो गज़ब न था। मध्यम पढ़ते पढ़ते करीबन 10 मिनट के बाद ही उन पर सख्ता तारी हो गया
गया, लेकिन मेरी रफ्तार में अभी कोई फर्क नहीं आया था। मैं उसी तेजी से दौड़ रहा था जिससे मैंने स्टार्ट लिया था। करीबन 20 मिनट तक दौड़ने के बाद मेरा जिस्म पसीने में भीग गया और मैं बुरी तरह हाँफने लगा। तहफ्फुज़ का एहसास होते ही मैंने अपनी रफ्तार कम कर दी, लेकिन रुका नहीं। मैंने अब भागने की बजाय चलना शुरू कर दिया था और उस सड़क तक आन पहुंचा था जो शहर की तरफ जा रही थी। करीबन 5 मिनट के बाद मेरी बेकाबू सांसें सुकून आशना हुई। सड़क के किनारे से हटकर मैं अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा था। उस पॉइंट पर पहुंचकर जो मेरा मकसूद था, मैंने उस लिफाफे को डेड ड्रॉप कर दिया। अमानत को महफूज तरीके से मुंतकिल कर देने के बाद मैं खुद को खासा हल्का फुल्का महसूस कर रहा था। कलकत्ता दिन को सोता और रात को जागता है, इस सुने सुनाए फिक्रे की आज अमली तफसीर देखने को मिली। हालांकि वो सड़क जिससे मैं गुजर रहा था इतनी अहमियत की हामिल नहीं थी, फिर भी हर 8वें-10वें मिनट के बाद कोई ना कोई सवारी उस पर से गुजर रही थी। इनमें ज्यादातर वही लोग थे जो सरे शाम ही साहिली इलाकों में बनी क्लब नुमा तफरी गाहों का रुख करते और रात के दूसरे पहर जब शराब और शबाब की तबाहकारियों से निढाल हो जाते तो अपनी अपनी कमीन गाहों को वापस पलटते थे। इनमें ज्यादा तादाद बदकिमाश और स्मगलर टाइप लोगों की होती थी। मुझे पैदल चलते अब 1.5-2 घंटे होने को आए थे और शहर अभी खासा दूर था। अब सड़कों पर पैदल लोग भी टकराने लगे थे, क्योंकि मैं उस इलाके में दाखिल हो चुका था जहां उमूमन मल्लाहों के लिए शराब खाने बने हुए थे। एक बार के सामने जाकर मैं ठहर गया। बाहर लटके नियॉन साइन से यही दिखाई दे रहा था कि कोई शरीफाना किस्म की बार है, लेकिन अंदर घुसते ही अपनी अक्ल पर मातम करने को जी चाहा। मैं यहाँ महज इसलिए आ गया था कि चंद मिनट बाद जब बाहर निकलूं तो मेरे पास पुछगिछ का जवाज मौजूद होगा, लेकिन अब लेने के देने पड़ गए थे। ये बार किसी दादा की जद में आई हुई थी और उसके चेले मुख्तलिफ कोनों में डेरे जमाए बैठे हुए थे। करीबन हर दूसरी मेज पर जुआ हो रहा था। मैं अंदर दाखिल होते ही कुछ परेशान सा हो गया और चारों तरफ खामखा चोर नजरों से देखने लगा। दाखिले से पहले मैंने अपनी वज़ाक़ता मकामी लफंगों जैसी बना ली थी। मेरा गिरबान सामने से खुला था और गले में एक सुर्ख रंग का रुमाल बंधा हुआ था। ऐसे हुलियों में ही ऐसी जगहों पर जाया जाता है, लेकिन जहाँ एक भूल मुझसे हो गई थी, जो मेरा जहन उस बात की तरफ न गया कि इस बार में मकामी दादा का अमल दखल भी हो सकता है, जिसके लिए मैं यकीनन अजनबी था। और किसी अजनबी गुर्गे का किसी मकामी दादा की हुदूद में घुस आना ऐसी खतरनाक सरहदी खिलाफ वर्जी थी जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। मेरी गुद्दी पर पड़ने वाले जोरदार हाथ ने मेरी तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करते हुए कहा, अबे क्या देखता है? मैंने कहा, कुछ नहीं बाबा, परदेसी आदमी है, इधर साला ऐसे ही आ गया। मैंने अपनी खिफ़त मिटाते और करीबन डरते हुए उस मोटे ताजे करीहु शक्ल इंसान से कहा जो मेरा मुखातिब था। बोला, क्या बकता है? दादा को गाली दिया है साला? शराब के नशे से धुत एक गुंडे ने लड़खड़ाते हुए मेरी तरफ बढ़ना शुरू किया। अब पानी सर से ऊपर हो चुका था, क्योंकि आने वाले के हाथ में वो मखसूस चाबुक नजर आ रहा था जो मकामी बदमाशों का तुर्राए इम्तियाज है। जैसे ही वो मेरे करीब चाबुक लहराता हुआ पहुंचा, मेरी दाईं टांग ऊपर उठी। कुछ तो उसकी डगमगाहट और ऊपर से मेरी जोरदार लात जिसने कनपटी पर लगते ही उसके 14 तबक रोशन कर दिए और वो चाबुक समेत उलट कर पीछे जा गिरा। बार में मौजूद बाकी लोग इस दौरान सांस रोके हम पर टिकटिकी जमाए बैठे रहे। उसके गिरते ही कलकत्ता के बदमाशों के पास मौजूद एक खास वज़ाक़ता के चाकू की कड़कड़ाहट सुनाई दी और दूसरे ही लम्हे कोने वाली मेजों से 2 गुंडे उठकर खतरनाक इरादे से मेरी समत बढ़ने लगे। मामला 2 ही गुंडों का होता तो मेरे लिए कोई बात नहीं थी, लेकिन जहां तो कदम कदम पर खतरात मौजूद थे। मैंने फुर्ती से पिस्तौल निकालते हुए उन्हें ललकारा। आगे बढ़ते हुए कदम वहीं रुक गए। अपने पहलू में खड़े मोटे को मैंने बेखबरी में इतनी जोरदार लात रसीद कर दी कि वो लड़खड़ाता हुआ सामने रखी मेज से टकरा गया। इस असना में मैं दरवाजे के करीब पहुंच चुका था। मैंने एक फायर बड़े से बल्ब पर किया और मेन स्विच ऑफ करके फुर्ती से बाहर निकल गया। मेरे पीछे चीखो पुकार की आवाजें सुनाई दे रही थी। मेरा रुख बार के एक कोने में खड़ी टैक्सी की तरफ था, जिसके दरवाजे से टेक लगाए एक मरियल सा ड्राइवर किसी सवारी का मुंतजिर था। मैंने उसके करीब पहुंचते हुए कहा, बंगला बासी। उसने बड़ी नखवत से जवाब दिया, उधर नहीं जाने का साहब। मैंने पिस्तौल उसकी तरफ लहराते हुए उसे 2-4 गालियां बक दी। क्या बकता है? उसने खौफ से थरथराते हुए जवाब दिया, चलेगा साहब चलेगा। दूसरे ही लम्हे हम दोनों अंदर थे। खैरियत गुजरी, गाड़ी का इंजन ठीक ठाक था और पहले ही इग्निशन पर स्टार्ट हो गया। जिस वक्त ड्राइवर ने गियर बदला तो बार के दरवाजे से एक तूफान बदतमीजी जोरदार आवाज में गालियां देता नमूदार हो रहा था। खुशकिस्मती से वहां कोई सवारी नहीं थी, वरना मुझे यूं बचकर कोई न जाने देता। तेज चलो तेज। मैं पिछली सीट से ड्राइवर को धमकाता रहा। वो पूरी रफ्तार से टैक्सी भगा रहा था। पुलिस की किसी गश्ती जीप से टकराव का किसी भी वक्त इम्कान था। गुंडों के ताकुब का खतरा भी मौजूद था।
ایک آبادی کے نزدیک پہنچ کر میں نے ٹیکسی روکنے کا حکم دیا۔ اس کی توقع سے بڑھ کر نوٹ اس کی طرف پھینکے اور اسے فوراً ٹیکسی وہاں سے بھگا لے جانے کو کہا۔ ڈرائیور کبھی تو نوٹوں کی طرف دیکھتا تھا، کبھی حیرانی سے میری طرف۔ اسے مجھ سے ایسے سلوک کی توقع ہرگز نہ تھی۔ شکریہ صاحب کہہ کر اس نے ٹیکسی بھگا دی۔ میں بجائے آبادی میں گھسنے کے اس کی مختلف سمت میں چلنے لگا۔ رات گزارنا میرے لیے مسئلہ بنتا جا رہا تھا۔ پولیس کی نظروں سے چھپ چھپا کر کسی نہ کسی طرح میں نے وہ رات بسر کی اور دوپہر کے نزدیک اپنے شریفانہ حلیے میں واپس اپنی رہائش گاہ پہنچ گیا۔ دروازہ کھلا تھا لیکن اشوک کی بجائے یہاں ایک اور شکل نے میرا استقبال کیا۔ یہ تھی سجاتا۔ اس نے چھٹتے ہی پوچھا کہاں رہ گئے تھے؟ میں نے اسی لہجے میں جواب دیا، اس بات کا جواب دینا کیا ضروری ہے؟ بولی ہاں، اور اس لیے کہ ہم اپنے کامریڈ کے متعلق جاننے کا حق رکھتے ہیں۔ میں نے کہا میرا خیال ہے کہ ابھی تک کسی نے مجھے پرائیویٹ لائف کے متعلق بھی روز نامچہ درج کروانے کو نہیں کہا۔ وہ بولی مسٹر پرکاش، آپ ڈسپلن کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ میں نے پھر جواب دیا مس سجاتا، آپ میرے پھٹے میں خامخواہ ٹانگ اڑا رہی ہیں۔ چند لمحوں تک وہ ٹکٹکی باندھے مجھے گھورتی رہی۔ میں بھی ہونقوں کی طرح منہ پھلائے کھڑا رہا۔ بولی ٹھیک ہے، ابھی نئے آئے ہو، جلد ہی تمہیں علم ہو جائے گا کہ سینئرز کا احترام کرنا چاہیے۔ میں نے ایک پلنگ پر بیٹھتے ہوئے کہا مجھے اس بات سے انکار کب ہے کامریڈ؟ آپ مجھے تحریک سے متعلق کوئی بھی حکم دیں، میں تعمیل کروں گا۔ سجاتا کے ساتھ ایسا سلوک شاید آج تک کسی نے نہیں کیا تھا۔ وہ بگڑی ہوئی رئیس زادی تھی، گھر میں بھی اسے حاکم کی حیثیت حاصل تھی اور یہاں بھی۔ میرا مغرور قسم کا رویہ اور مار دھاڑ سے متعلق پہلے سے تربیت یافتہ ہونے نے اسے بہرحال کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا۔ اس نے نرمی سے میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا کامریڈ برا مت ماننا۔ میں نے کندھے جھٹکتے ہوئے جواب دیا ٹھیک ہے۔ اس نے کہا اوکے، جیسی تمہاری مرضی۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے ملحقہ رسوئی میں چلی گئی۔ 3 دن تک یہی معمولات رہے۔ دن کو لیکچر ہضم کرنا پڑتا اور رات کو وہیں ٹھائیں ٹھائیں اور دوسری تقریب کاری کی ٹریننگ۔ مارشل آرٹ سے اپنی غیر معمولی دلچسپی کا اظہار میں نے ان کے سامنے پہلی ملاقات میں ہی کر دیا تھا اور دوران تربیت ان کے کہنے پر 3-4 مرتبہ اس کا عملی مظاہرہ بھی کیا تھا۔ سجاتا کے رویے میں اب خاصی تبدیلی آ چکی تھی۔ میں نے اس کی نظروں میں اپنے لیے احترام اور محبت کے ملے جلے جذبات موزن دیکھے تھے۔ وہ دوسروں کو تو اس لہجے میں مخاطب کرتی تھی جس کی وہ عادی تھی، لیکن میرے ساتھ گفتگو کرتے وقت وہ سنجیدہ ہو جاتی۔ اگرچہ میرے مقامی دوستوں نے مطلع کر دیا تھا کہ جو کانٹا میرے سینے میں پیوست ہے اس سے نجات کی ایک ہی صورت ہے، وہ یہ کہ جیسے تیسے بھی ہو شیام بینرجی کا پتا کاٹ دیا جائے۔ اس طرح مریض کے زخم کسی حد تک مندمل ہو سکتے ہیں۔ شیام بینرجی کلکتے کے مقامی دلالوں کا سب سے بڑا خریدار تھا، مشرقی پاکستان سے اغوا شدہ بدقسمت لڑکیوں کا سب سے بڑا بیوپاری۔ وہ کلکتہ کے اسٹاک ایکسچینج کا پریزیڈنٹ بھی تھا اور مہا سبھائی غنڈوں کا مقامی سربراہ بھی۔ وہ بھارتی حکام کی مدد سے کوڑیوں کے مول اس مال کا سودا کرتا اور پھر ان بدبخت لڑکیوں کو بڑے منظم طریقے سے مشرق وسطی کی منڈیوں میں فروخت کرتا۔ اس کام میں مہا سبھائی غنڈے اپنے سربراہ کا پورا ساتھ دیتے اور وہ مکتی بہانی سے مل کر اس کاروبار میں معقول منافع کما رہا تھا۔ اس طرح حاصل شدہ آمدنی کا آدھا حصہ مشرقی پاکستان کی تخریبی کارروائیاں سر انجام دینے والوں کو دے کر وہ حکومت کا قرب بھی حاصل کر چکا تھا۔ دولت اور عزت حاصل کر کے اس نے حکومتی ایوانوں میں اچھی خاصی واقفیت حاصل کر لی تھی، جس سے کئی پولیس والے اس کا پانی بھرنے لگے تھے اور وہ خود بھی انٹیلیجنس کا ٹاؤٹ بن گیا۔ اب اس تک رسائی کیسے ہو، یہ فکر دن رات مجھے پریشان کرنے لگی تھی اور راستہ مجھے کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میرے اندر شیام بینرجی کے خلاف نفرت کا جو لاوا کھول رہا تھا، اگر وہ جلد نہ پھٹ جاتا تو ایسے زہر باد کی صورت اختیار کر لیتا جس کے ہاتھوں میری روحانی موت واقع ہو جاتی۔ میں محمد بن قاسم نہیں تھا کہ اس طرح کسی مسلمان خاتون کی پکار پر لبیک کہہ سکتا۔ زندگی نے نہ اتنے وسائل دیے اور نہ ہی وہ منصب سرفراز کیا، لیکن میرے لاشعور میں ابھی وہ مجاہد زندہ تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے اپنے پاکستان کی بہو بیٹیوں کو اس درندے کے ہاتھوں نامراد ہوتے دیکھا تھا۔ میں یہ سب کچھ لاکھ مصلحت کوش ہونے کے باوجود کیسے برداشت کرتا۔ قریباً 1 ہفتے کی ٹریننگ کے بعد ہمیں مشن سونپ دیا گیا۔ پہلا مشن نئے کامریڈ خود اپنے لیے منتخب کرتے تھے اور حال ہی میں پھنسنے والے دوستوں کا چونکہ میں ہی گروپ لیڈر تھا اس لیے قرہ میرے نام پڑا۔ ان لوگوں کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ نئے تربیت یافتہ کامریڈ سے انقلاب دشمن شخصیت کا انتخاب کرواتے اور اس شخصیت پر کونسل میں باقاعدہ بحث کی جاتی۔ زیادہ تر اسی بات کا جائزہ لیا جاتا کہ یہ انتخاب کہیں ذاتی مخالفت کا شاخسانہ تو نہیں۔ اور ابھی میں ناشتے سے فارغ ہوا ہی تھا کہ سجاتا ہمارے کمرے میں آ گئی۔ اس کے ہاتھوں میں کاغذوں کا ایک پلندہ تھا۔ وہ آتے ہی کہنے لگی پرکاش لو، اب آپ کے فائنل امتحان کا بھی وقت آ گیا۔ میں اس کی آنکھوں میں جواب تلاش کرنے لگا تو وہ بولی یہ لو، ان کاغذات پر 3 شخصیتوں کے نام درج ہیں، کونسل سے میں اجازت لے آئی ہوں۔ اب آپ بتائیں کہ ان میں سے کس شخصیت کو آپ اپنے لیے منتخب کرتے ہیں۔ میں نے کاغذات اس کے
उसके हाथ से ले लिए। इसमें 3 नाम दर्ज थे और हर एक के कवायफ भी उसके साथ ही कलमबंद थे। पहला नाम चटर्जी का था, दूसरा सुभाष बाबू और तीसरा श्याम बनर्जी। मैंने इसी नाम पर उंगली रख दी। वो हैरान होकर मुझे टटोलने लगी, लेकिन उसके बारे में ये दलील काफी थी कि वो इंटेलिजेंस कट आउट है और पुलिस वालों से साजबाज करके उसने नक्सल बाड़ियों को मुसलसल जानी और माली नुकसान पहुंचाए थे। सुजाता मेरे इंतखाब पर मुस्कुराई, बोली फिक्र न करो, इस मुहिम में मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगी। उसने नजरें मुझसे मिलाने की कोशिश की, लेकिन मैं सोचने लगा एक आध मूजी के मर जाने से महासभाइयों का कुछ नुकसान तो नहीं होगा। अलबत्ता पूर्वी पाकिस्तान की बच्चियों की कीमत का सौदा करने वाले को सजा देकर यकीनन मैं इस दर्द का मदावा कर सकूंगा जो मेरे लिए सुहाने रूह बना हुआ है। अब मैं वक्त और दिन का इंतजार करने लगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।